मैं सैम सहोटा अवेयरनेस मिनिस्ट्री वालों तुहाडे अगे आज परमेश्वर यसू जी का बचन जिहड़ा है सुनाउण जा रहा हाँ। प्रभु यसू के बचन जे बाइबल पढ़िए तो उस विच लिखा है कि सारी लिखत जिहड़ी आ परमेश्वर यसू मसीह दे आत्मा तो है, जिहड़ी साडे सिक्ख्या लई, साडे सुधार लई अते धर्म दे काम करन लई गुणकार है, तां जो आदमी इंसान बंदा परमेश्वर यसू जी दे अधीन ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमेश्वर यसू जी दे अगे प्रार्थना करिए कि सानू बल बुद्ध अपना ज्ञान अते विश्वास बख्शण तां जो असी प्रभु यसू जी दे बचनां नू अच्छी तरह पढ़ के समझ के उन्हां दा उपदेश करिए, उन्हां नू अपने जीवन विच अपनाइए अते उन्हां नू बाणी दे विच बचनां दे लिखे अनुसार दूसरे लोगां नू उपदेश करिए अते चेतारिया करिए। देखो प्रभु यसू जी दा दास यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला मत्ती जिहड़ी आ दी अंजील मार्कस यूहन्ना ते लूका दी अंजील विच अपने जो है गवाही दिंदे हन। सब तो पहला मत्ती 3 दी 13 तो 17, मार्कस 1 दी 9 तो 11, लूका 3 21 दी 22 विच लिखा है कि प्रभु यसू मसीह जी गलील तो जर्दन दे कंढे यूहन्ना कोल यूहन्ना दे हथों बपतिस्मा लैण नूं आया, पर यूहन्ना ने ये कह के प्रभु यसू नूं रोकिया भई मैनू तां तैथों बपतिस्मा लैण दी लोड़ है अते तू मेरे कोल आया हाँ। पर प्रभु यसू ने यूहन्ना नूं उत्तर दिता, हुण होण दे, क्योंकि सानू जोग है जो सारे धर्म नूं इसे तरह पूरा करिए। तां यूहन्ना ने होण दिता अते जां यसू जी बपतिस्मा लै चुक्या तां झट पानी तो उपर आया अते वेखो आकाश उहदे लई खुल गया अते उसने परमेश्वर दे आत्मा नूं कबूतर वांगू उतरदा अते अपने उत्ते आउंदा वेख्या। अते एक सुरगी बाणी आई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ। याद रखो ये सब कुछ इसलिए होया तां जो यहोवा सेना दे यहोवा मसीह प्रभु जी अपने ओ वचन पूरे करन जेड़े दाऊद दी जवानी जबूर 2 और 4 तो 7 विच पहला आखे सन, मैं फरमान दा होका देंगा। यहोवा ने मैनू आख्या कि तू मेरा पुत्र है, मैं तेनू आज जन्म दवाया है। सो आओ असी इन्हां बचनां लई प्रभु यसू दा धन्यवाद करिए। हालेलुया। सच्चे जिंदा मेहरबान जगत दे सच्चे नूर परमेश्वर यसू जी तुहाडा धन्यवाद करते हाँ, क्योंकि पिता जी तुसीं इस बचनां विच हमेशा आख्या है कि मेरे नाम विच जो कुछ तुसीं मंगोगे मैं तुहाडे लिए करांगा। इसलिए पिता जी आज असीं तुहाडे यसू नाम विच बेनती करते हाँ कि तुसीं सानू अपना बोध, अपना विश्वास अते अपना ज्ञान दिओ तां जो असीं तुहाडे ज्ञान दे अनुसार हर गल तुहाडे
वचन पवित्र बाइबल दे विचों करिए और पवित्र बाइबल दे अनुसार करिए। पिता जी तुहाडा धन्यवाद करते हाँ, तुसीं सानू अपने विश्वास, अपने ईमान अते अपने ज्ञान विच वधाओ। आमीन। याद रखो प्रभु यीशु जी बहुत बारी बाइबल विच उन्होंने आख्या कि तौरेत विच नबी अपने मूसा राहीं, जबूरां विच बाकी दे नबियां राहीं जो अते बाकी दे जबूरां विच दाऊद राहीं अते बाकी दे नबियां राहीं जो कुछ भी लिखिया है सो सब मेरे बारे विच है अते मैं उस नूं खंडन नहीं सगों पूरा करन नूं आया है। हुण असीं जे यूहन्ना 5:39 पढ़िए तां उस विच बेप्रतीते यहूदियां नूं आखदे हैं कि तुसीं लिखतां नूं भालदे हो क्योंकि तुसीं समझदे हो भई इन्हां लिखतां विच सानूं सਦੀवक जीवन मिलदा है अते मेरे हक विच मीन प्रभु यीशु दे हक विच जो साखी दिंदे हन सो इहो ही हन। तुसीं जीवन लभण लई प्रभु यीशु जी कह रहे ने मेरे कोल आउणा नहीं चाहुंदे हो। जे तुसीं हाँ अगे फिर 46-47 5 दी यूहन्ना 5 ओदी 46 ऐत तो 47 ऐत विच लिखिया है, जे तुसीं मूसा दी प्रतीत करदे तां मेरी भी प्रतीत करदे क्यों जो मूसा ने मेरे हक विच लिखिया सी। पर जां तुसीं मूसा दी लिखतां दी प्रतीत नहीं करते तां मेरियां गल्लां दी किवें प्रतीत करोगे। वेखो प्रभु यीशु जी इत्थे दसदे हन कि जो कुछ भी नबियां राहीं मूसा राहीं लिखिया है, जबूरां राहीं दाऊद राहीं लिखिया है, सो सब कुछ मेरे ही बारे विच है। पर तद भी सोचण दी लोड़ है, ध्यान देण दी लोड़ है। पर तद भी साडे विचों कईयां दे अंदर पवित्र बाइबल दे पूरे ज्ञान दे बिना कई तरह के सवाल पाए जाते हैं। आओ असी अज उन्हां सवालों दे बारे विच पवित्र बाइबल दे वचनां विचों वध के देखते हुए उन्हां सवालों नूं वेखांगे अते उन्हां दा अध्ययन करांगे। सवाल नंबर 1, कई लोग आखते हैं कि व्यक्ति रूप विच पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा वखरे वखरे तीन परमेश्वर हैं या वखरे वखरे तीन शख्सियतां हैं। एक परमेश्वर पिता है जिसने आकाश तो आख्या बपतिस्मा लैण दी क्योंकि पोते पढ़िया है, आकाश तो आख्या कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ। अते दूसरा परमेश्वर पुत्र है जिहड़ा धातु ते बपतिस्मा लैंदा है अते तीसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा है जिहड़ा कबूतर दी न्याई उतरिया अते यीशु मसीह उत्ते ठहरिया। इसलिए व्यक्तित्व रूप विच पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा वखरे वखरे तीन परमेश्वर जां शख्सियतां हन। इसका उत्तर असीं पवित्र बाइबल विचों वेखांगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दी सब तो पहले साखी है यशायाह 40 के अनुसार यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है। फिर मलाकी दे अनुसार मलाकी 3 दे 1 विच अनुसार जिवें पहले यशायाह 40 दे 3 दे अनुसार यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है, इस तरह मलाकी 3 दी 1 दे अनुसार यीशु मसीह सेना दा यहोवा प्रभु अते नेम दा दूत है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे अनुसार 1:18 विच यीशु मसीह परमेश्वर पिता है पर पवित्र पुरख दे जिस्म विच परमेश्वर दा पुत्र है क्योंकि उसने इंसानी जिस्म धारिया होया है, इसलिए वो अपने आप नूं
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਨਾ 1:29 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ 1:31-33 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ स्वर्गीय पिता है, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने लूका 11:13 विच आख्या, जे तुसी बुरे हो के अपने लोगों नू अपने बालकां नू चंगियां चीज़ां देनियां चाहते हो तां ओह तुहाडा सुरगी पिता किन्ना वधिक पवित्र आत्मा देवेगा। फिर लूका लूका दे 21:15 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੂਕਾ ਦੀ 44 ਦੀ ਚੈਪਟਰ 44 ਦੇ 49 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:35-39 ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:35-39 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ 139:7-13 ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਏ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੱਠਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਛਿਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇਗੀ। ਸੋ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ 3:13 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ, ਦਾਊਦ, ਯਹੂਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ 1:26 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 3 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਪਤੀ 1:27 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਸਨੇ 3 ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਤਪਤ 2:7 ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ 44:24 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 45:11 ਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਜੀ ਇਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੂਸਾ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਯਹੂਨਾ 5:46 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਤ 1:26 ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਲੂਕਾ 9:26 ਅਤੇ ਮੱਤੀ 16:27 ਤੋਂ 28 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਤਾ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਲੂਕਾ 21 ਦੀ 15 ਅਤੇ ਲੂਕਾ 24 ਦੀ 49 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਲੂਕਾ 24 ਦੀ 49 ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ 8 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਐਲੋਹੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਲੋਹੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ 14 ਦੀ 23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਨਾ 24:23 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਤਪਤ 1:26 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ 9:6 ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਊ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ
इस गल ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਸਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਲਸੂਫੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਕੁਲਸੀਆਂ 2:8 ਤੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਤੀ 28:19 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, 3 ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ 3 ਵੱਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 2 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। 4 ਆਇਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 120 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਤ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਹੇ ਰਸੂਲੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਚੰਭੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 4 ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਪਤਰ ਰਸੂਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਰ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਦੀ 9 ਤੋਂ 11 ਵਿੱਚ
पौल रसूल ने लिखा है कि धोखा ना खाओ। देखो, साबे पतीते, हरामकार, मूर्ति पूजक, जनाकार, जनानड़े, मुंडेबाज, झूठे, लोभी, चोर, लुटेरे, गालां कड्ढण वाले, नशेबाज, नाच रंगां विच मस्त ते माड़ियां कामनां दे ਕਰਨ वाले परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। अगे लिखदा है, तुहाडे विचों कई किहो जिहे सन, पर प्रभु यीशु मसीह दे नाम तो अते साडे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे आत्मा तो तुसीं धोते गए अते तुसीं पवित्र कीते गए अते तुसीं धर्मी ठहराए गए। इसे तरह जे असीं अफसियां दे दूसरे चैप्टर की 19 ਤੋਂ 21 पढ़िए तो उत्थे बयान पौल रसूल जी आखदे कि हुण तो तुसीं ओपरे नहीं रहे, हुण तो तुसीं परमेश्वर दे घराने दे बन गए हो। हुण तो तुसीं, क्योंकि तुसीं रसूलां दी सिੱਖਿਆ पाई अते प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बपतिस्मा लिया है, जो कि साडी नींह है, जो कि साडी नींह है, जो कि साडे खूंजे दा पत्थर है प्रभु यीशु जी। इसलिए जो बपतिस्मा है रसूलां ने पवित्र बाइबल विच दर्ज है, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं जां साडे मतलब दे अर्थ नहीं जां साडे अपने विचार नहीं, बल्कि परमेश्वर जी दे वचन हन जो दसदे हन कि सबना रसूलां ने प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बपतिस्मे दिते अते प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने रसूलां नूं सच्चे ठहराया अते उन्हां नाल हो के अचंभे निशान अते अचरज काम कीते। इसलिए सानू इन्हां शब्दां दे उत्ते विचार नहीं, बल्कि इन्हां शब्दां नूं अपने जीवन विच अपनाउणा चाहिदा है, क्योंकि प्रभु यीशु जी आखदे हन जे असीं यूहन्ना 14 दी 13 पढ़िए 15 तक पढ़िए तो उत्थे लिखा कि जो कोई प्रभु जी जो कोई मैनू प्यार करता है वो मेरे वचनां दी पालना करता है। इसलिए आओ जेकर असीं प्रभु यीशु मसीह नूं प्यार करते हाँ तां प्रभु यीशु मसीह दे वचन बाइबल विच लिखे हन, उस दा मतलब सानू अपनी मर्जी नाल कट के कई तरह के विचार नहीं लियाने चाहते हैं या सवाल नहीं करने चाहिए हैं, सगों कि जो कुछ बाइबल विच जिवें लिखा है उवें उस मन के अपने जीवन में पूरा करना चाहिए है। आगे असीं चौथे सवाल वाल चलते हाँ। सवाल नंबर 4, पौल रसूल आशीर्वाद देण दे वेले जिन्हों असीं कलमा किने बरकत दा कलमा देण दे वेले जां लोकां नूं आशीष देण दे वेले दूसरे कुरिन्थियां 13:14 विच आखदा है कि प्रभु यीशु मसीह दी किरपा अते परमेश्वर दा प्यार अते पवित्र आत्मा दी संगत तुहाडे नाल हुंदी रहे। सो इन्हां वचनां नूं भी लैके कुछ सवाल करते हन कि पौल रसूल जिहड़ा है बरकत दा कलमा तिन्ना वखरे वखरे नामां विच दिंदा है। ये पहला आखदा है कि प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, दूजा आखदा है लोगों की मैं गल कर रहे हैं जिहड़े इस गल का सवाल करते हैं। दूसरा है कि परमेश्वर पिता दा प्यार अते पवित्र आत्मा दी संगत तुहाडे नाल हुंदी रहे। हुण असीं इस दा जिहड़ा है इस सवाल का जवाब पवित्र बाइबल विचों इसे ही जिहड़ा है वचन दूसरा कुरिन्थियां 13:14 नूं जे ध्यान नाल पढ़ते हाँ तां पौल रसूल ने उस जिहड़ा है वचन विच जां उस आयत विच पिता दा नाम नहीं आख्या है, पिता दा शब्द नहीं दूसरे कुरिन्थियां 13:14 विच पाया जाता है,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭਨਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਚੀ ਦੀ 4 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਣ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ 2:1-5 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤ ਕੌਣ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਬਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:11 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:24 ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਬਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਯਹੂਦਾ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਯਹੂਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਆ ਵੜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਯਹੂਦਾ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 1-4-5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ-ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਹੂਦਾ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਬਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ 3 ਵੱਖਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ 3 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:3-6 ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਤੀਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਮੀਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੀ ਕੁੱਟੀ ਵੱਟੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੇ ਮੂੜ ਅਤੇ ਮਤਹੀਨ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਬਚਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:3-6 ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਜ਼ਬੂਰ 34:20-22 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਰਿਆ 11, 12, 13 ਪੜ੍ਹੀਏ, 11 ਦੀ 12 ਅਤੇ 13 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ 30 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੋਆਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ 30 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੀ 26:14 ਤੋਂ 26 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 14 ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 16 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਚਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 27:1-10 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤੀ 27:1-10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਲਾਤੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੁਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜ਼ਕਰਿਆ 11 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 12 ਤੇ 13 ਆਇਤ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਰਿਆ 12 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:6 ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੂੜ ਅਤੇ ਮਤਹੀਨ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਯਹੂਨਾ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜਕਰਜਾ 12:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8 ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਜਸ਼ਾਯਾ 43:10-11 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਸ਼ਾਯਾ 45:21-24 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਹਰ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਧਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪੀਆਂ 2:5-11 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 48 ਦੀ 11-13 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਵਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਨੇਰੇ, ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਣ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:16 ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੌਲ ਰਸੂਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜ, ਸਭੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ 5:20 ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਫਸੀਆਂ 5:20 ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ
ਸਦਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਰਕਤ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।